एक अपने को हैगा सच वर्ड होएगा कहना जी ग्रेविटेशन किनू डिफाइन करिए और ਇਹਦੇ कोरस्पोंडिंग एक वर्ड अपने को चलेगा ग्रेविटी जिदा ਆਪਾਂ टर्म डिफाइन करने ठीक है जी यूनिट 6 आ ग्रेविटेशन ਹੁਣ ग्रेविटेशन ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ग्रेविटेशन ਤੇ ग्रेविटी ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ग्रेविटेशन इज द वाइडर टर्म and is the name given to the force of attraction between any two body of the universe यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के अंदर जी अट्रैक्टिव फोर्स होएगी ਉਹਨੂੰ मेजर करना होवे तो ਅਸੀਂ वर्ड यूज करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ठीक है ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਰਡ ਆਂਦਾ ਤੇ then always to be mean it is the force of attraction between earth and any other object यानी अर्थ ते आ मान लो मेरा एक चौक पकड़िया है इस चौक दी मेरे हैंड दे नाल जेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगी ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर जे मैं कहां जी इस चौक दी ते अर्थ दे विच जेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगी दैट्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी सो ग्रेविटेशन दे अंदर एक सब केस बन जांदा if you are considering the force between earth and any other object then we use the word that's called the force of gravity and if we are considering the force between any two objects in the universe then it's called the force of gravitation क्या gravitation पे gravity दो वर्ड क्लियर हुए yes sir Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी हुन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना ऐसा एक फेमस लॉ है बेटा आप बात पहले भी कई बार पढ़े इस चीज को कहना जी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते इस लॉ के अकॉर्डिंग ਅਸੀਂ डिफाइन करते एवरी टू बॉडी इन द यूनिवर्स every two body in the universe they will attract each other ठीक है they will attract each other with a force which is always directly proportional to product of masses of the two body and inversely proportional to square of the distance between them ਜਿਹੜੀ statement मैं बोलदा पिया बेटे जे इनो डिफाइन करिए तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is an experimental law समझ ठीक है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ केड़े हुंदे एक्सपेरिमेंटल लॉ दा मतलब हुंदा कि जिन्हों मैथमेटिकली ड्राइव नहीं किया जा रहा जिहदी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दे बिहाफ दे उत्ते जिहदे अंदर ਅਸੀਂ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दे बिहाफ दे उत्ते ठीक है जी उस लॉ ਨੂੰ डिराइव करिए मतलब ये बेटा कि भी मेरे को दो ऑब्जेक्ट गिवन आ ठीक है ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ऑब्जेक्ट ਦੇ अंदर ठीक है जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करनी है तो वी आर कंसीडरिंग इना दे मासेस मेरे m1 m2 आ गए डिस्टेंस r आ गया ठीक है जे मैं इना दोनों ऑब्जेक्ट दे मासेस दे विचों एक दा मास डबल कर दवा बाकी सारा कुछ सेम रख लवा ते वी मेजर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट ते क्या चेंज आई वो सी नोट करांगे जे मैं दोनों बॉडी दे मासेस डबल कर दवा फिर क्या चेंज आई वो नोट करांगा ते जे मैं मासेस नु चेंज कीते बिना डिस्टेंस नु डबल करके देखा डिस्टेंस नु हाफ करके देखा मासेस नु हाफ करके देखा मासेस नु 4 टाइम करके देखा ते उन सारी ऑब्जर्वेशन दे बिहाफ ते जेडे कंक्लूजन निकलदे है ना उस टाइप दे लॉ नु सी नाम दिंदे कि भी दैट्स व्हाट कॉल्ड एज द एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या ये निकल समझ लगी Yes. सो Yes. तो मैनू समझ नहीं आई आप ये क्या सर बोलते रिपीट करियो आप ऐसा च न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लेने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ डिफाइन करते कि एक्सपेरिमेंटल लॉ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ मतलब ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਆ मतलब ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਗਿਵਨ ठीक है जी दो मेरे को प्रोटॉन गिवन है इना विचला डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम गिवन ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੀ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ 4 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ 4 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਜਰ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਈ क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम बढ़ी ठीक है कि 2 टाइम बढ़ी कि बढ़ी नहीं क्या चेंज है तो इसे वे ना जे मैं ऐसे एक पार्टिकल दा मास जेड़ा 4m कीता हुन मैं दूजे दा मास 2m कर दवां ते मासेस दे चेंज करना फोर्स दी स्ट्रेंथ की चेंज हो रही ठीक है ते जे मैं तीजी बार ये कहां कि भी अपन मासेस नहीं चेंज कीते पहलो ਆਪਾਂ एक एंगस्ट्रॉम ते दो पार्टिकल रख ले
फिर 0.5 एंगस्ट्रॉम कईयां ने डिस्टेंस हाफ रख के देख लिया, फिर फोर्स मेजर की करनी तो ठीक है। तो तीजी बारी ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਸ ਚ डिस्टेंस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ठीक है, जे ਆਪਾਂ डिस्टेंस ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾ ठीक है, जे तीजी बारी ਅਸੀਂ ਐਸ ਚ डिस्टेंस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਫੋਰਸ ਮਾਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਫੋਰਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? यस सर। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ कि जे थोड़े तो दो ऑब्जेक्ट m1 m2 masses they given which are separated by distance r and we measure the force of attraction between the two body है ना। m1 ने m2 ਦੇ ਉੱਤੇ m1 ने m2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂ m2 ਨੇ m2 ਦੇ ਉੱਤੇ m1 ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ ਔਨ a by b, ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ ਔਨ a by b और इनू कहता है फोर्स अप्लाइड ऑन b by a। ठीक है जी, फोर्स b ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ a ਨੇ ਲਗਾਈ f b a ਆ ਗਈ, फोर्स a ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ b ਨੇ ਲਗਾਈ f b a ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ we find these forces are directly proportional to product of the masses of the two body and these forces vary inversely with the square of distance। यानी डिस्टेंस ਲਈ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦੇ। ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਨਵਰਸਲੀ ਟੂ r ਸਕੁਅਰ ਮਾਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਰ ਲਾਂ ਦੂਜਾ ਐਸਾ ਚ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫੋਰਸ 4 ਟਾਈਮ ਵਧੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 1/4 ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਫੇਰ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ 4 ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸਿੰਬਲ f ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ देयरफॉर f प्रोपोर्शनल टू आ गया m1 m2 r स्क्वायर। और जे प्रोपोर्शनैलिटी ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ ਤੇ g ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, f = g * m1 m2 r स्क्वायर। फिर g ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ g ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। g मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होएगा और g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ और g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 6.67 into 10⁻⁻11 और ਜੇ यूनिट बनाना तो g ਦਾ ਇਥੋਂ यूनिट ਕੱਢ ਲਓ। here g = r square मल्टीप्लाई होके f r square over m1 m2। ਹੁਣ ਇਥੋਂ यूनिट बना लो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, यानी जेड़ा g ਦਾ यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मेरे को ऐसा g ਦਾ यूनिट आ जाना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और g ਦੀ वैल्यू ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਿਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗਿਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ q1 q2 ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਫੋਰਸ ਲਿਖਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀਦਾ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ k q1 q2 r स्क्वायर। और k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਆਫ k ਰਿਮੇਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫॉर ਐਨੀ ਮੀਡੀਅਮ। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇੱਥੇ k ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/4 pi epsilon naught q1 q2 r square। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ e ਟਾਈਪ ਸਿੰਬਲ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਸਾਈਲਮ। एप्सिलॉन बेसिकली किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को डिफाइन करता। परमिटिविटी का मतलब होता कि जे दो चार्ज पार्टिकल एयर च पे ने जे मैं वही दो चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम च रख लवां मीडियम कितना अलाउ करेगा कि दो चार्ज एक दूजे ना इंटरैक्ट कर सके ते मीडियम दी उस परमिशन नू डिफाइन करने वाली टर्म का नाम परमिटिविटी हुंदा। ਇਹਦਾ मतलब हो गया इत्थे जे एयर च चार्ज पे ने ते एप्सिलॉन नॉट आ। जे मैं यही दो चार्ज चुक के वाटर मीडियम च रख देवां
ठीक है, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਜ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ठीक है, यानी दो चार्ज एयर च रखे, मान लो एक एग्जांपल मैं अगे भी कोड करदा हूं ना, सॉलिड फॉर्म च सोडियम क्लोराइड हो गए, सॉलिड फॉर्म च पाउडर फॉर्म च सोडियम क्लोराइड हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। पर यही सोडियम क्लोराइड नु जदों तुसी वाटर च सॉल्ट बना दो, ओदा सॉल्यूशन बना देंगे, हुण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करदा। ਇਹਦਾ मतलब हो गया सोडियम आयन ते क्लोराइड आयन ते ਉਹੀ ਸੀਗੇ, पर जदों वाटर मीडियम च रखे ते वाटर ने इन्हां दो चार्ज ਨੂੰ ਹਨਾ फ्री मूवमेंट ਦਿੱਤੀ ਤੇ 에ਅਰ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਏ, ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ठीक है, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ 에ਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆ ਜੂ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ k ਆ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਹਨਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਮਾਸਿਸ 에ਅਰ ਚ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹੀ ਦੋ ਮਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੈਕਿਊਮ ਚ ਰੱਖ ਦਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਇਟ ਨੈਵਰ ਟੂ ਬੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਅ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ that the g is to be called as a universal gravitational constant, ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਸ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ g ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ gf ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ gm1/r² ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਐਸਐਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੋ ਮਾਸਿਸ ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਐਸਐਚ ਉਹ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ। ਪਰ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? सर ग्रेविटेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ग्रेविटेशन मतलब between two body force between two bodies, the gravity between force a body and earth ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਚੌਕ ਛੱਡਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਚੌਕ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਚ ਅਰਥ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ Due to gravity. Due to gravity. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਰਡ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਚੌਕ ਨੂੰ ਜੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹਨਾ। ਆ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੌਕ ਦੀ ਅਰਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ? ਫੋਰਸ ਆਫ gravity। ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਰਡ ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ mL3 - 2 distance L square over mass ਦਾ dimensional formula m square है ना। ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ g ਦਾ dimensional formula m - 1 L cube t - 2 ਆ ਕਲੀਅਰ ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏਗਾ ਅਗਲਾ।
हाँ जी करिए कंटिन्यू बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਨ ਲਾ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਾਸਿਸ ਨੇ। ਜੇ मैं एक प्लेन कंसीडर कर लवा, जे मैं एक प्लेन कंसीडर करा एक्स वाई प्लेन आ गया और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर मेरे को दो पार्टिकल है, ठीक है। एक पॉइंट ए ते पिया जिहदा मास m1 और एक पार्टिकल मेरे को देते किसी बी पॉइंट दे उत्ते हैगा, ठीक है जी, मास होगा m2, ठीक है। और ओरिजिन तो इन्हां दोनों दे पोजीशन वेक्टर r1 ते r2 आ गए। क्लियर है? इन्हां क्लियर है? ठीक है जी। दो मास जेडे Yes, sir. तो r1 r2 डिस्टेंस पे पे है, ठीक है। और बिटवीन द टू जेडा इनका दा डिस्टेंस होएगा इनो अपन नाम की देन लगे। इथे जेडा डिस्टेंस होएगा इथे दो सिंबल डिफाइन कर रहे हैं, एक r कैप 1 2। ये बहुत बुक दे विच ना थोड़ा जिहा कंपलेक्स कीता होया इसलिए इनु समझ लियो एक बारी, ठीक है। ते r कैप 1 2 r कैप 1 2 मेरा यूनिट वेक्टर होएगा जेड़ा डायरेक्शन दसण वास्ते यूज करेंगे and its value is taken from m1 to m2. So r cap 1 2 is a unit vector whose direction is taken from m1 to m2. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ r cap 21, यूनिट वेक्टर whose direction taken from m2 to m1। क्या दो वेरिएबल क्लियर है? Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਪਿਓਰਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ A ਨੇ B ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, A ਨੇ B ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋਹੈਡ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਔਨ B ਬਾਈ A। ਇਸੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਸ FAB। क्या चार 6 वेरिएबल अपने यूज हुए? क्या वेरिएबल क्लियर है सारे? Sir, last वाला variable समझाइए दोबारा। आपा डिफाइन है कितना FAB ਤੇ FBA इथे नाम आपा ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। these are the force of attraction, these are the force of attraction acting on FAB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਬਾਈ B। FBA मेरे को फोर्स ऑन B by A, इन्हें इनु नाम दे दो एक्टिंग ऑन A and B। आ मेरी फोर्स ऑन A आ गई या फोर्स ऑन B आ गई बाय कहना जी B and A रिस्पेक्टिवली। क्या टर्म क्लियर है दोनों? Yes, sir. ठीक है जी। वेक्टर है इसलिए वेक्टर साइन को प्रेजेंट करेंगे। उस तो बाद ਆਪਾਂ r कैप 1 2 ਤੇ r कैप 2 1 ए डिफाइन कीते। यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन टेकन फ्रॉम इधर ही बोला थे 1 to 2 और दूसरे ही बोला थे 2 to 1। क्या क्लियर है? वेरिएबल्स क्लियर है? और r1 r2 r1 वेक्टर ते r2 ये अपन डिफाइन कीते बेटा पोजीशन वेक्टर्स of A and B from origin, यानी origin तो इन्हां दी पोजीशन दसनी जेडे दो आपा वेक्टर लेने पे r1 r2 आ गए। क्या आज 6 वेरिएबल क्लियर है? Yes, sir. चल ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਸੋ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, फोर्स वही लिखनी पुत्र पर अपन दो वेरिएबल डिफाइन करन लगे आ, एक FAB ते एक FBA। ठीक है जी, बारी बारी ना लवांगा। FAB is equal to Gm1 m2 by r square। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਿਆ, डायरेक्शन नाल जोड़नी होवे ते इहदे नाल लगूगा r कैप। कहता भी केड़ा r कैप? ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ r ਵੈਕਟਰ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ।
मैग्नीट्यूड ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ r ਵੈਕਟਰ ਦਾ r ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ r ਕੈਪ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ Yes, sir. ਫੋਰਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਇੱਕ r ਕੈਪ 1 2 ਤੇ ਇੱਕ r ਕੈਪ 2 1 ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ f12 ਤੇ f21 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ FAB ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ FAB ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ which act from A to B है ना FAB ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ A ਬਾਈ B ਤੇ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ B ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਰਸ FAB ਟੁਵਰਡਸ A to B ਹੋਏਗੀ यस सर ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫੋਰਸ A to B ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣਾ A to B ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ r ਕੈਪ 1 2 ਆਜੂ यस सर इसलिए जे मैं इतने नो डिफाइन करना ते नो ਆਪਾਂ ਇਸ पे ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ g m1 m2 by r square into r cap 1 2 क्लियर है यस सर ठीक है जी Yes, sir. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਿਨੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ FBA ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ FBA ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ g m1 m2 by r square into r cap 2 1 ठीक है अब मेरे को सेकंड इक्वेशन आ जाओ क्लियर है Yes. यस सर ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ A to B ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ A ਤੋਂ B 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਤੇ B ਤੋਂ A ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 10 मीटर ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ 10 meter. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ we know that ਆਪਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ r12 ਵੈਕਟਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ r12 ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ r ਆ ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1 to 2 ਮਤਲਬ A ਤੋਂ B ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ B ਤੋਂ A ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ Yes, sir. ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਵਾਂ ਤੇ r ਵੈਕਟਰ 1 2 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਤੇ r ਵੈਕਟਰ 2 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ r ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਤੇ r Yes, sir. ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਈਮਨ Sir, clear है. ਚਲ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਹੀ r ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਮੈਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਜਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ FAB ਵੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ GM1 M2 ਓਵਰ ਇੱਥੇ r ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ r ਕੈਪ 1 2 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ r1 2 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ r1 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ r ਕੈਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 2 ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਪ Yes, sir. Sir, ਹਾਂਜੀ sir ਜਿੱਥੇ r cap ਲਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂਗੇ r ਤੇ ਆਪਾਂ r ਕੈਪ ਨੂੰ r ਵੈਕਟਰ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਐਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ r ਕੈਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆ yes sir. Yes. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ r ਕੈਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੁੱਤ FBA ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ r ਕੈਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ Unit vector the ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ मैग्नीट्यूड 1 ਨਹੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ r ਕੈਪ ਦਾ ਆਪਾਂ Sir. vector upon magnitude. ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜੇ ਮੈਂ r ਕੈਪ ਨੂੰ r ਵੈਕਟਰ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ we know that r cap equal to r vector over r क्या क्लियर है Yes, sir. ਤੇ ਜੇ r ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਐਸ ਚ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮੋਡੂਲਸ ਪਾ ਸਕਦੇ Yes. लिखना मैग्नीट्यूड मॉडुलस पा के लिख दो या कल्ला r पा के लिख दो आ चीज क्लियर है Yes, sir.
ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਲਿਖੀਏ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ r ਕੈਪ 1 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ r ਵੈਕਟਰ 1 2 ਓਵਰ r ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 2 r ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਬਈ देयरफॉर अपना FAB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਗਈ GM1 over R modulus 1 to the square into R cap 1 2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਜੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ R12 ਵੈਕਟਰ over R12 modulus ठीक है इनको कंबाइन करके लिख दो कि अपने को FAB वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी GM1 ओवर R वेक्टर मॉडुलस 1 2 द क्यूब और ऊपर मेरे को आ गया R12 वेक्टर